सत श्री अकाल नमस्कार पंजाब न्यूज़ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हर्षदीप सिंह खबरों की शुरुआत कर लेंदे हां हैडलाइनस दे नाल। पंजाब दे विच श्री हजूर साहब तो परतियां संगतां नूं लै के सियासत जारी। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का बयान भी आया सामने। पंजाब ਦੀਆਂ ITIs ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ श्री हजूर साहब तो परतियां संगतां दे करोना वायरस टैसट पॉजिटिव आए ने, जिस दे बाद सियासी पारा भी गर्मा गया है। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने दूजियां पार्टियां नूं नसीहत दी है कि इस मुद्दे ते सियासत ना की जाए। सरकार अपना काम पुख्ता तरीके दे नाल कर रही है। पास उन्होंने बताया कि 9 केस जो इस वाले पॉजिटिव लुधियाना में है। सर पंजाब का डाटा? अरे पंजाब का डाटा ऐसे है कि पंजाब का कल तक जो हमारे पास 1100 कुछ थे, आज जो बुलेटिन शाम को जारी होएगा तो जो रिजल्ट रात को लेट हम रहे हैं वो 3-4 बजे तक पूरा क्लब करते हैं, उसके बाद हम उसको जारी करते। ज़्यादातर जो हमारा पहले पंजाब का डाटा था वो 399 के करीब था, लेकिन उसमें जितना ऐड हुआ जो सारे लोग बाहर से आए वही ऐड हुए हैं सारे। और वो एक्चुअली इसमें हाले और भी इजाफा होने की काफ़ी चांस है, क्योंकि काफ़ी हाले जो रिजल्ट अवेटेड है। कितने अवेटेड? लेकिन मेरे ख्याल परसों तक तो 4000 के ऊपर थे, कल भी हाँ 4000 के। कल शायद 2-3 रात को काफ़ी लेट आवर जो गए हैं तो 1000-1500 और चले गए होंगे। तो पता है महामारी है, इस महामारी में हम खुद भी जो वहाँ पे महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे उन सब से बात की है, लेकिन थोड़ी सी उन्होंने गलती की, वहाँ उन्होंने इनकी स्क्रीनिंग वगैरह नहीं की जी। जो हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक लोग वहाँ पे काफ़ी देर से ठहरे हुए थे, और जो महाराष्ट्र है वो एक महामारी का बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है जी। सबसे ज़्यादा आज की डेट में ज़्यादा पेशेंट है तो वहाँ पे है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, लेकिन 2-3 दिन में पूरा नॉर्मल हो जाएगा। और काफ़ी लोग नेगेटिव भी आ रहे हैं, उनको होम क्वारंटाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। जो पॉजिटिव है उनको आइसोलेशन वार्ड में सबको रखा। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ਵੱਲੋਂ भी इस मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सूबा सरकार ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ कि ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇहद ਬੁਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੇਲੀਅਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉੱਪਰ ਵੀ खूब निशाने साधे। मैनू मान है कि उन्होंने गुहार लगाई तो उन्होंने लाने वास्ते मैं दिल्ली ताईं भज के गई, उत्थे बैठ के फोन कराए, जदों ताईं उन्होंने परमिशनस नहीं मिलिया। मैनू दोबारा करना पऊगा, मैं दोबारा भी करांगी। ते जे सूबे दी सरकारां नू परवाह नहीं है, सानू अपने परिवार दी परवाह हैगी, लेकिन उन्होंने वापस ला के जिहड़ी सैट एक प्रोटोकॉल है 3 हफ्तियां तो आपां देख रहे 4 हफ्तियां चो कि लोकां नू बॉर्डर 'च रोक के उन्हां दी क्वारंटीन कराई जा रही है, उन्हां दी टेस्टिंग कराई जा रही है। ते साडे कैप्टन साहब वापस आने वाले नूं सीधे घर पहुंचा रहे ने ते ट्वीट कर रहे ने सही सलामत घरे पहुंचाता, कोई टेस्टिंग नहीं की। ते अज जब इन्हां दी लापरवाही करके जब करोना दे मरीज बन रहे ने, इन्हां दी लापरवाही, क्योंकि टेस्टिंग कराना इन्हां दा काम सीगा, जब नहीं कराई तो फिर बदनाम उन्हां बेचारियां नूं कर रहे ने जिहड़े इस मरीज इस बीमारी का शिकार होए ने। उन्हां नूं क्रिमिनल्स की तरह भेड़ पकड़ियां की तरह इन्हां नूं इत्थे सिट रहे ने। जे इन्हां तो नहीं सामभे जांदा, 3 करोड़ की आबादी जे 3500 बंदियां नूं नहीं सामभ सकते, तो फिर साडे श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब ने कहा है साडे हवाले कर दो, आपदे भैन भरावां नूं बच्चिआं नूं असीं सामभ लांगे, रोटी पानी भी देवांगे, रहन सहन वास्ते भी देवांगे, इलाज भी कर लांगे। सीधे सीधे पंजाब सरकार की नलैकी, उन्हां दा फेलियर, जिहदे करके आज देश की एवरेज तो वध मौतां पंजाब 'च हो रही है। गवांढ दे सूबे 'च 1% ते पंजाब 'च 6% क्यों है? सो बिल्कुल फेलियर, हर पक्षों फेलियर। ते फेलियर का कारण आही है कि निकम्मा मुख्यमंत्री नूं बिल्कुल परवाह नहीं हैगी। आप चैनल 'च कह रहे अद्धा दिन मैं टीवी देखदा, टीवी देखण दे बजाय जे इस तरह जे मैं लोकां दे विच आ सकदी हां तां कैप्टन साहब नूं कौन रोकदा हम तो। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ
ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਅਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਹਾਂ, ਗਾਂ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲੇ, ਗਾਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੈਸੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਫਸੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਕੇ 21 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹੋਗੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਬਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਲਾਇਕੀ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ। ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਆਈਆਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਗਏ 400 ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਏ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 90 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਾਈਜੀਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, PP ਬੈਗਸ ਖਰੀਦੇ ਗਏ,
ਜਦੋਂ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ B ਕਲਾਸ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ FCI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ FCI ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਲੇਬਰਰ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਸਾਡੇ EMPLOYE FCI ਦੇ EMPLOYE, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ EMPLOYEਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਔਰ ਅਤ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਫਿਰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ITIs ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ITIs ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ITI ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ITI ਸਰਕਾਰੀ ITI ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ITIਆਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ITI ਨੇ 8,500 ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ITI ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 8,500 ਮਾਸਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਟੋਟਲ 2.5 ਲੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8,500 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ITI ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦਵਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ WHO ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ WHO ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ WHO ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾਕਾਲੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਾਪਸ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਮਾੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਵੀ, ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁੱਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਏ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 219 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਤਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ। ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਤਮਾਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ कोविड-19 ਦੇ टाइम ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ पूरा साथ ਦਿੱਤਾ जा रहा है। देश के कुछ प्रमुख जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हेड्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है और विशेष रूप से उन लोगों को हम लोगों ने कनेक्ट किया जो लोग पिछले कुछ ही समय में कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें वैज्ञानिक किस प्रकार से अपनी प्रयोगशालाओं के माध्यम से इस लड़ाई को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है आज भारत का, ये दुनिया में इसका बहुत ऊंचा स्थान हो गया है। चीन के और अमेरिका के बाद भारत जो है तीसरे स्थान पर आज है, जो कि दुनिया के प्रतिष्ठित जर्नल्स में अपने साइंस के पब्लिकेशंस भेजता है और उसकी गणना होती है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर नैनो टेक्नोलॉजी में है। हमें हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर गर्व है, उनकी प्रतिभा और योग्यता के ऊपर गर्व है
और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट को सारे सरकार का मदद मिल रहा है, उसी प्रकार से उसको हमारे सभी वैज्ञानिकों का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है कोविड के खिलाफ लड़ाई को सफलतापूर्वक जीतने में। मैं आज फाउंडेशन डे जो 50वां है डीएसटी का, इस अवसर पर देश के सभी वैज्ञानिकों को अपनी ओर से भी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जाने जाने एक बार मुड़ तो नज़र मार लेंदे हैं हैडलाइनस ते। पंजाब दे विच श्री हजूर साहब तो भर्तियां संगतां नूं लैके सियासत जारी। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का बयान भी आया सामने। पंजाब दीआं ITIs दीआं लड़कियां वालों बनाए गए ने मास्क, सेहत कर्मचारियों ते सफाई मुलाजमां तक जाणगे पहुंचाए। पंजाब दे विच कोरोना वायरस का कहर जारी। रोजाना सामने आ रहे ने नवे मामले। कई जिले आ सकते ने रैड जोन दे विच। खैर, खबरां ते जानकारियां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। जल्द हाजिर होवांगे कुछ नवीं खबरां दे नाल। तद तक लई दिओ इजाजत ते तुसीं बने रहो अगले प्रोग्रामां दे नाल। धन्नवाद।